میری ماں مجھے بری طرح مار رہی تھی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی، کبھی دھکا دیتی۔ میرے رونے چلانے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں نے دروازہ تو نہیں کھولا لیکن دور سے ہی کہا، کون ہے؟ کس کو موت پڑی ہے؟ باہر سے کسی بزرگ آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، کیوں لڑکی کو مار کر ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارا یہی کام ہے؟ میں انہیں جانتی تھی، یہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے۔ ان کی اولاد انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اسی لیے وہ لوگوں کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے، میں اکثر انہیں سلام کیا کرتی تھی۔ وہی مجھے بچانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، بچے کو مت مارو، نہیں تو پولیس کو فون کر دوں گا۔ میری ماں کہنے لگی کہ کر دو پولیس کو فون، لیکن میں تو اس کی جان نکال دوں گی۔ جس کام سے اسے منع کروں یہ وہی کرتی ہے۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کسی کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر تو نہیں آ سکتے تھے۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے اتنا مارا کہ میں تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ 2 گھنٹے اسی طرح پڑی رہی، پھر ہمت کر کے پانی پیا۔ میری ماں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ گھر کے کام کرو۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ میں نے نماز پڑھ لی تھی اور میری ماں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں روز نماز پڑھتی تھی، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا اور عادت بھی تھی، لیکن اکثر میں نماز چھپ کر ہی پڑھا کرتی تھی، ڈر ڈر کے کہ کہیں میری ماں نہ دیکھ لے۔ پر آج انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بری طرح مارا۔ اسی طرح وہ مجھے روزے بھی نہ رکھنے دیتی اور کوئی بھی اسلامی کام نہ کرنے دیتی جو ہم پر فرض بھی تھا۔ یہ میری اپنی ماں نہیں، میری سوتیلی ماں تھی۔ میرے والد نے ان سے شادی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک دن اچانک ہی انہیں لے آئے تھے جب میری ماں بیمار تھی۔ میرے بابا ان سے شادی کر کے لے آئے اور کہا، تم اتنی بیمار ہو، گھر کے کام نہیں ہوتے، مجھے ڈھنگ کا کھانا نہیں ملتا، میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اور بھی دل برداشتہ ہو گئی اور 1 مہینے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ پیچھے میں رہ گئی۔ میرے بابا کو بھی اس بات سے بہت افسوس تھا۔ انہوں نے کہا، میں تو گھر کے کاموں اور خدمت کے لیے دوسری بیوی لے کر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ صدمہ لے کر اس دنیا سے چلی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد بابا نے میری سوتیلی ماں عشرت کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ یہ لوگ ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ پتہ نہیں بابا دنیا کے سامنے تو خوش رہتے تھے لیکن شاید ان کے دل میں احساس گناہ بیٹھ گیا تھا۔ 2-3 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی بیماری کیا تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی ایک دن اس دنیا میں نہ رہے۔ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، جب صبح دروازہ کھولا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا زہر کھایا ہے۔ میں اکیلی ہو گئی اور اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ اس نے مجھ سے سارے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی۔ اسے ذرا بھی غصہ آتا تو وہ مجھ پر ہی نکال دیتی، لیکن پھر اس نے مجھے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے سے بھی روکنا شروع کر دیا، جبکہ اس کا نام عشرت تھا۔ یہ بھی تو مسلمان تھی، پھر مجھے یہ سب کرنے سے کیوں روک رہی تھی؟ پہلے تو صرف زبان سے روکتی تھی، کہتی تھی نہ کیا کر، لیکن میں اس کے روکنے سے کیوں رک جاتی؟ اب اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا اور مجھے بری طرح مارتی تھی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں سے بھی نمازی گزرتے تھے۔ انہیں بھی اکثر آوازیں آتی تھی اور یہ بوڑھے باجو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، انہوں نے کئی دفعہ میری ماں سے کہا، کیوں یتیم بچی کے پیچھے پڑی ہو؟ کیوں اسے مارتی رہتی ہو؟ تم اس کی ماں نہیں ہو تبھی اس کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہو۔ یہی تھے جو میری ماں کے سامنے کچھ بھی بول دیتے تھے۔ میری ماں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، میں اب اس بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی، یہ تو منحوس ہے، جب تک یہ اس گھر میں رہے گی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ میری ہی بات کر رہی تھی، کیونکہ اس گالی سے وہ مجھے ہی پکارتی تھی۔ یہ گالی اس عورت کو دی جاتی ہے جو کہیں منہ کالا کر کے آئے، لیکن میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، پھر بھی مجھے ایسے ایسے ناموں سے نوازتی تھی۔ کسی سے کہہ رہی تھی، اس کا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، اب میں اس کا بوجھ اٹھاؤں، جبکہ اس گھر میں بوجھ کس نے کس کا اٹھایا ہوا تھا یہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، ان پیسوں سے اس گھر کا راشن آتا تھا، بابا کی تھوڑی بہت پینشن تھی جس سے باقی خرچے نکلتے تھے، اور سارے گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی، تو پھر میں اس پر بوجھ تھی۔ اس نے کسی سے بات شروع کر دی اور کہا، ہاں تو بھیج دو، اس کی شادی کروا دوں گی تو دفع ہو جائے گی یہاں سے۔ شاید وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا، یہ میری شادی کیوں کروا رہی ہے، تو شادی ہی کرنا چاہتی ہے، پر اگلے ہی پل سوچنے لگی کہ شادی کروا دے گی تو کم از کم میں اس کے چنگل سے تو آزاد ہو جاؤں گی۔
मेरा घर अपना होगा। मुझे पता था कि मेरी शादी किसी अच्छे घराने में नहीं करवाएगी, इस जैसे ही लोग होंगे, लेकिन कम से कम मेरा घर तो अपना होगा, मेरा कोई शोर तो होगा, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने की कोशिश तो कर सकूंगी। कम से कम मेरा शोर मुझे इस तरह जानवरों की तरह मारेगा तो नहीं। अगर मैं कोई गलती नहीं करूंगी तो मुझे क्यों मारेगा। लेकिन जहाँ तो बला वजह भी मुझे मार पड़ती थी। इसने भी किसी को कह दिया कि हाँ मुझे कबूल है, मैं इसकी शादी करवा दूंगी, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। हमारे मोहल्ले में मेरी एक सहेली रहती थी जो कुछ अरसे के लिए मोहल्ला छोड़कर चली गई थी, लेकिन एक दिन मैंने इसे देखा तो मैं हैरान रह गई। जब मैंने इसे कार में देखा तो वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे जानती ही नहीं। थोड़ी देर बाद इसकी माँ ने कहा, अरे ये तो रिफत है, ये तो हमारी रिफत है। मेरी बीव, तुझे क्या हो गया, ये तूने अपना क्या हाल बना दिया। फिर मेरी दोस्त ने मुझे बचाना, इसने कहा, तुमने अपनी कैसी शक्ल बना ली, तुम तो बिल्कुल कमज़ोर हो गई हो, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं, तुम तो वो रिफत लगी ही नहीं जिसे हम जानते हैं। मैंने इनको सब कुछ बताया तो वो भी मुझे गले लगाकर रो पड़ी। मैंने कहा कि मुझे जाना होगा, अगर देर हो गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। सारे मोहल्ले को पता था मुझ पर बहुत जुल्म होते हैं, सब लोग मुझे रहम भरी निगाहों से देखते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और सब मोहल्ले वालों के साथ इनके तौर तरीके अच्छे थे। इसी तरह मेरी माँ भी एक नेक औरत थी। जब बीमार थी तो इनको देखने के लिए रोज़ लोग आते थे, पूछते थे कोई चीज़ चाहिए, कोई काम है, हमें बताओ। इस वक्त मैं छोटी होती थी तो औरतें इनके घर के काम भी कर जाती थी। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया था, बातों बातों में ही सब कुछ फाइनल कर दिया था, क्योंकि मुझे इसकी बातों से पता चल रहा था। वो तो ये कह रही थी कि रस्म हो जाए, हमने कोई धूमधाम नहीं करनी, इसका बाप मरा हुआ है, माँ इसकी है नहीं, फिर मोहल्ले वाले कहेंगे कि इतनी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, और वैसे भी सौतेली बेटी है, मेरी अपनी तो नहीं, मुझे किस बात का शौक चढ़ा है। मैं तो बस इसे घर से निकालना चाहती हूँ ताकि मेरी जान छूट जाए। मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम तो करवाती थी, लेकिन अपने कमरे को कभी भी साफ़ नहीं करवाती थी। अपना कमरा खुद ही साफ़ करती, पर रोज़ नहीं करती थी। इसके कमरे से अजीब सी बदबू आती थी और हमेशा गंदा ही रहता था। एक दिन इसने मुझे कहा कि मेरा कमरा साफ़ कर दो। जब मैं इसके कमरे में गई तो इसका कमरा इतना गंदा था जैसे 6-7 महीने से किसी ने साफ़ ना किया हो। खैर, मैंने तो साफ़ करना ही था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया कि इसके कमरे की सफाई करते हुए अचानक कोई भारी सी चीज़ मेरे पाँव से टकरा गई। मुझे बहुत दर्द हुआ। चीज़ छोटी थी लेकिन वज़न में भारी थी। जब मैंने इसको उठाया तो हैरान रह गई। ये एक लोहे या जस्त का बना हुआ छोटा बुत था। पहले तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा, ये चीज़ हमारे घर में क्या कह रही है, क्या है। फिर अचानक मेरे दिमाग के शीशे चलने लगे और मुझे समझ आ गई कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने टीवी में एक दफ़ा देखा था और इतना कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता कि इसे पता ना चले। मेरा दिल तो बैठ गया। तब मुझे समझ आई कि मेरी माँ मेरे साथ ये सब क्यों करती है, क्यों मुझे नमाज रोज़े और कुरान पढ़ने से रोकती है, क्योंकि मेरी माँ तो मुसलमान थी ही नहीं, वो तो किसी गैर मज़हब से तल्लक रखती थी। इसने ये चीज़ अपने कमरे में छुपाई हुई थी और वो कमरा भी साफ़ नहीं करने देती थी। लेकिन इसने तो कहा था कि इसका नाम इशरत है। पर मुझे एक बात याद आई, मेरे पापा कहते थे कि सिर्फ नाम से किसी के मज़हब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दूसरे मज़ाहब में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर आप अपना मज़हब बदलते हैं तो आपका नाम बदलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला था ही नहीं। इसने अपना मज़हब नहीं बदला था, वरना ये चीज़ अपने पास ना रखती। इसने मेरे बाबा से झूठ बोला था, इसीलिए तो इसे इन सारी चीज़ों से मसला था। मेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए। अगर इन्हें पता चल जाता कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला है तो वो शायद इसी वक्त इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते और मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। मैंने वो चीज़ वापस वहीं रख दी और अपनी माँ को पता भी ना लगने दिया। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, पर मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मेरे रब तू ही मेरी मदद कर, कोई मौजज़ा दिखा दे, मुझे यहाँ से निकाल दे। इस औरत के साथ मेरी ज़िंदगी, मेरा मज़हब, मेरी आखिरत, मेरी अखलाकियात सब कुछ दो पर लगा हुआ है। ये तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, इससे कुछ بعید नहीं। मैं रोज़ अल्लाह से दुआएं करती थी, छुप कर नमाज़ पढ़ती थी, रोज़ा रख लेती थी, लेकिन रोज़े में मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि कुछ खा ले, कुछ खा ले। जब मैं कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसे पता चल जाता कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह में कुछ ना कुछ डाल देती ताकि मेरा रोज़ा टूट जाए। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं थी? इतना जुल्म भी क्या किसी पे किया जाता है कि वो अपने रब की इबादत करना चाहे तो इसे इस इबादत से भी रोका जाए? ये तो एक इंसान का बुनियादी हक होता है। आखिर ये औरत चाहती क्या थी? अब तो मैं यही सोचने लगी कि बस मेरी शादी कर दे ताकि मेरी जान छूट जाए। एक दिन मैंने बोल दिया कि परसों तेरा निकाह है,
लड़का घर यहीं आ जाएगा और इसके साथ मैं तेरी शादी करवा दूंगी। तूने मुंह से कोई बात नहीं निकालनी, बस तेरी माँ के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, इनमें से कोई अच्छा सा जोड़ा पहन ले और अपनी कुछ चीज़ें एक बैग में डाल ले। मेरे पास तुझे नए जोड़े और सामान लेकर देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। बस जो कुछ भी तेरी माँ का पड़ा हुआ है वो उठा ले और इसे एक बैग में डाल ले। मैं तुझे शादी करवा रही हूँ। जब मैं कुछ ना बोली तो वो कमरे से जाने लगी, फिर पलट कर मेरी तरफ देखा और कहा, बोलती क्यों नहीं है? तेरी शादी हो रही है, तुझे कुछ नहीं कहना? अच्छा, तो तू इस बात पर खुश हो रही है कि तेरी मुझसे जान छूट जाएगी, तो अपने घर चली जाएगी, वहाँ जाकर रोज़े नमाज कुरान पढ़ा करेगी। मैं तुझे बता दूँ कि तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई तो मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल में अचानक एक बात आई कि कहीं इसने मेरी शादी किसी गैर मुस्लिम के साथ तो नहीं करवा दी। वो कह रही थी कि वहाँ जाकर भी ऐसा नहीं होगा। अब मैं क्या करती? क्या मैं शादी कर लेती? नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होता। मुझे तुझे शादी नहीं करनी थी। मेरे दिल में एक और परेशानी बैठ गई। सारी रात में जागते रही, उल्टे सीधे ख्यालात आते रहे, बार बार सोचती रही, ऐसा हो जाएगा तो हो क्या होगा। वैसे एक दिन गुजर गया और अगला दिन हुआ जब इसने कहा कि आज तेरा निकाह है। वो दिन भी आ गया। मैं थोड़ी बहुत तैयारियां करने लगी। इसने कहा कि घर को अच्छी तरह साफ कर लेना और शाम को खुद भी तैयार हो जाना। मैं जब तैयार ना हो रही थी तो वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इसने कहा, तैयार क्यों नहीं हो रही? शादी है तेरी, कोई मजाक है क्या? जाके तैयार हो जा। मैंने कहा, मेरी शादी किससे करवा रही हो? मेरी शादी है, कम से कम मुझे इतना जानने का तो हक है। अगर आज मैं इसके सामने बोलती तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर हाथ ही उठा सकती थी, तो उठा लेती, लेकिन मेरी ज़िंदगी और आखिरत बर्बाद होने से बच जाती। इसीलिए मैंने इससे सवाल कर ही डाला। मैंने कहा, किससे मेरी शादी करवा रही हो? मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। क्या अपने जैसे से करवा रही हो? इसने कहा, क्या मतलब मेरे जैसे से? क्या जानती है तू मेरे बारे में? तू मेरे बारे में क्या गई है? क्या देखा तूने वहाँ? मैंने इससे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुसलमान नहीं, तभी तो तुम इस तरह की हरकतें करती हो। तुमने मेरे बाप से झूठ बोला। अगर वो जिंदा होता, इसे पता चल जाता तो तुम्हारा हाथ पकड़कर इसी वक्त तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता। पर मेरा मासूम बाप इस दुनिया से चला गया। तुमने अपना नाम भी बदला हुआ है और तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता। अब तुम लगता है कि अपने किसी रिश्तेदार के साथ मेरी शादी करवा रही हो। मुझे लगा कि आज मैंने इतना कुछ बोल दिया तो मेरी खैर नहीं। मुझे तो बहुत सारी धमकियां मिलने वाली थी, शायद ये मुझे इतना मारे कि मेरा चेहरा ही बिगाड़ दे। लेकिन मैं तब हैरान रह गई जब इसने कहा कि वाह, तेरे मुंह में भी जबान है, तेरे अंदर भी थोड़ी बहुत हिम्मत है, लेकिन तेरी सारी हिम्मत निकल जाएगी। देख मेरी शहजादी, मेरी प्यारी। वो तंज करने लगी। इसने कहा कि मैं तेरी शादी अपने मज़हब के किसी भी इंसान से नहीं करवा रही। ये बात मैं तुझे लिख के देती हूँ इस तरफ से, तो तू बिल्कुल मुतमिन हो जा। जब इसने ऐसा कहा तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा, इसका मतलब है कि ये अपने जैसों में मेरी शादी नहीं करवा रही। मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आने लगा था कि साथ ही इसने कहा, लेकिन जिससे तेरी शादी करवा रही हूँ इसके साथ तेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी कि सारा ज़माना देखेगा, और ज़माना तो तुझे छोड़ेगा ही नहीं। ना सिर्फ देखेगा बल्कि तुझ पे आवाज़ें कसेगा, ताने देगा, बातें सुनाएगा। सारी दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। जब इसने ऐसा कहा तो मेरा दिल फिर बैठ गया। मैंने कहा कि शादी किससे हो गई? कम अज़ कम तुझसे तो जान छूट जाएगी। इसने कहा, मैं तेरी शादी जिससे करवा रही हूँ वो कोई आम इंसान नहीं। ऐसा तो आम इंसान होता ही नहीं। तू भी देखेगी कि एक पाल को हैरान हो जाएगी। पर वहाँ तेरी ज़िंदगी बड़ी रंगीन गुजरेगी। बड़ा शौक है ना तुझे तैयार होने का, कपड़े, जूते, मेकअप, जेवरात बनाने का। वहाँ तुझे ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ, तुझे बनना पड़ेगा। ये सब कुछ होगा वहाँ। मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या कह रही थी? कभी कहती थी कि जिससे शादी करवा रही हूँ वो मुसलमान ही है, फिर कहती थी कि तेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी कि तेरा तमाशा सारी दुनिया देखेगी, फिर कहती थी कि वहाँ जाकर मुझे कोई सुकून नहीं मिलेगा, और ये भी कह रही थी कि मुझे वहाँ कपड़े, जूते, जेवर सब मिलेगा। मैं खामोश हो गई और वहाँ से चली गई। तैयार होने लगी। सोचा कि कुछ भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, इससे शादी कर लो, कम से कम इससे तो बेहतर होगा। मैं एक खूबसूरत जवान लड़की थी, लेकिन आज इतनी मजबूर हो गई थी कि ये सोचने लगी, बस जो भी हो, जैसा भी हो, बूढ़ा हो, बड़ी उम्र का हो, शादीशुदा हो, तलाक याफ्ता हो, जैसा भी हो, मैं इससे शादी कर लूँगी। मुझे इस मुकाम पर लाने वाली मेरी सौतेली माँ ही थी। मेरे माँ बाप ने कभी सोचा भी ना होगा कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा, कि इनकी बेटी जिसको वो इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इनकी ज़िंदगी एक दिन ऐसी हो जाएगी। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने अपनी माँ के कपड़े पहने थे। मुझे और भी ज़्यादा अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। मैं देखने में प्यारी लग रही थी,
تھوڑی دیر بعد نکاح کے گواہ مولوی صاحب اور وہ لڑکا بھی آ گیا جس کے ساتھ میری شادی کروا رہے تھے۔ میں اوپر والے گھر میں تھی، ابھی میں کمرے میں ہی تھی کہ وہ لوگ باہر بیٹھ گئے۔ رسم شروع ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے، انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 20 منٹ بعد وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ دستخط کرتے ہی میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب وہی تھے جو ہماری ساتھ والی مسجد کے امام تھے، مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور میرے بابا کو بھی۔ میں نے ان سے اتنا ہی کہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم تمہاری حق میں دعا کریں گے۔ شاید مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی، میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر باہر دولہے کے پاس جا کے بیٹھ جا، اس کے بعد تیری رخصتی ہو جائے گی، نکل جانا یہاں سے، دفع ہو جانا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عورت جیسی بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ 7 سال گزارے تھے، اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے کام کیے، کیا جاتے جاتے یہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ مجھے کوئی دعا نہیں دے سکتی تھی؟ یہ بھی میرے ساتھ اسی طرح پیش آ رہی تھی، مجھے دھتکار رہی تھی، مجھے دھکے دے رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ بس نکل جائے یہاں سے، دفع ہو جا۔ کیا اتنا سخت دل بھی کوئی ہوتا ہے؟ ارے انسان گھر میں قربانی کے لیے کوئی جانور رکھتا ہے تو اس سے بھی اسے انس ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ میں تو اس کو قربان ہی کرنا تھا۔ لیکن یہ کس قسم کی عورت تھی؟ اس میں اس کے مذہب کا قصور نہیں تھا، کسی بھی مذہب برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تب بھی ایسی ہوتی، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ جب مجھے باہر لے کر آئی اور میں نے اپنے دولہے کو دیکھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا، تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں، وہ عام نارمل مرد نہیں تھا، وہ مرد ہی نہیں تھا، وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 15-20 منٹ بعد ہوش آیا تو سوچنے لگی کہ شاید کوئی برا خواب دیکھا تھا جس سے آنکھ کھل جائے گی، لیکن وہ آدمی سامنے ہی بیٹھا تھا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، سب لوگ خاموش تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی اور ان کا کیا مطلب تھا۔ واقعی میرا تماشا تو پوری دنیا دیکھے گی، ایک خواجہ سرا کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی، یہ تو ظلم کی انتہا تھی۔ ماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا، میں روتی ہوئی گھر سے گئی، مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، میں راستے میں آنکھیں بند کر کے سر گاڑی کی سیٹ سے لگا کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہی تھی، میری زندگی تو برباد ہو گئی۔ سوچنے لگی میرا کیا قصور تھا، مجھے تو انصاف ہی نہیں ملا۔ بس اس کے بعد خاموش ہو گئی، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو بھی ہو گیا اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر اور تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے پاس رکی۔ جب میں باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ میں اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا میرا ہاتھ تھام لو، کیونکہ ساری زندگی تم نے میرا ہی ہاتھ تھامنا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے دیکھا تو سامنے وہی بوڑھے بابا کھڑے تھے جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ میں انہی کو پہچانتی تھی تو انہی کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کے خلاف پلان بنایا ہے، وہ اتنی بری عورت ہے کہ تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ تب ہم نے اس آدمی کو تمہارے گھر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہارا نکاح میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام فہیم ہے۔ ہم نے نکاح پہلے سے ہی نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے تھے، اور جس نکاح نامے پر تم نے دستخط کیے اس سے دستخط پہلے ہی موجود تھے۔ یہ اس طرف بیٹھا تھا، تم اس طرف بیٹھی تھی۔ بیچ میں خواجہ سرا کو اس لیے بٹھایا گیا تاکہ تمہاری ماں کو لگے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ میری ساری اولادیں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، پر یہ میرا چھوٹا بیٹا باہر کے ملک میں ہوتا تھا، ابھی واپس آیا ہے، ہم دونوں کو اسی کا سہارا ہے۔ تو میری بہو، اور آج سے تم میرے ساتھ اور میرے اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ جب میں نے یہ بات سنی اور اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت، امیر اور سمجھدار آدمی لگتا تھا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی اور بوڑھے بابا بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی 7 سال تک یہ ظلم ہوتے دیکھتا رہا، اس لیے سوچا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، پر میرے ساتھ محلے کے اور بھی لوگ ملے ہوئے تھے، ہم سب نے مل کر تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری ماں نے ہم سے تمہاری منہ مانگی قیمت بھی لی، جو ہم سب نے مل کر ادا تو کر دی، لیکن ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع دی۔ اب وہ تمہیں فروخت کرنے کے جرم میں پکڑی جائے گی اور اسے سزا ملے گی۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی
اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ آج میرا ایک شوہر ہے جو پوری طرح سے ایک بہت اچھا انسان ہے، ایک مکمل مرد ہے، اور میرے سسر بھی ہیں اور میرے لیے باپ کی جگہ ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ